اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ایک وہ دور تھا جب چائنا دنیا بھر کے لیے ایک بے ضرر سے ملک کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن آج چائنا کی بڑھتی ہوئی سپر پاور نے پوری دنیا کو اپنے خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ دوستو، حال ہی میں چین نے جو حال انڈیا کا کیا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب چین کسی طاقت کے آگے جھکنے والا نہیں، بلکہ چینی صدر نے اپنی قوم کو یہاں تک کہہ دیا کہ ہماری فوج جس قدر جدید ہتھیاروں سے لیس ہے، اس کے سبب کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی جنگ کے لیے سامنے آتا ہے تو ضرور منہ کی کھا کر ہی جائے گا، کیونکہ چین نے اپنے فوجیوں کے لیے ایک مخصوص قسم کا لباس تیار کیا ہے جسے پہن کر وہ دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں گے، اور ایک ایسا سوٹ تیار کیا ہے جو کہ سیاچن جیسے بلند مقامات پر جا کر بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک تو ان کا وزن اس قدر ہلکا ہے کہ بآسانی اسے پہن کر بغیر وزن کا احساس ہوئے بلند ترین مقامات عبور کیے جا سکتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ان کوٹس کا یہ فائدہ بھی ہے کہ یہ فوجی کو ایک مخصوص حد تک حرارت دیں گے جس کی وجہ سے انہیں سردی کا احساس تک نہیں ہوگا۔ یعنی یہ ایسے کولڈ پروف کوٹس ہیں جو انہیں بلند مقامات پر محفوظ رکھنے میں مفید ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو، ایک ایسا لباس تیاری کے مراحل میں ہے جسے پہن کر انسان بم دھماکوں سے بھی محفوظ رہ سکے گا، کیونکہ اس لباس میں موجود 5 اقسام کے نظاموں کو آپس میں کنیکٹ کیا گیا ہے جو کہ مختلف امور کی انجام دہی کے لیے 59 آلات پر مشتمل ہیں۔ ان کی بدولت اس لباس کو پہننے والا شخص نہ صرف اپنا تحفظ بہتر بنا سکے گا، بلکہ وہ جدید مواصلاتی رابطوں اور ارد گرد کے ماحول پر بہتر انداز میں نظر رکھنے کے قابل بھی ہو جائے گا۔ خواتین و حضرات، یہ لباس مستقبل کے فوجی دستوں کا خصوصی لباس قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ اس کے نئے ڈیزائن میں ایک جدید ترین اور انتہائی مضبوط گھڑی کا اضافہ بھی کیا گیا ہے، جس کے بارے میں ماہرین کا دعویٰ ہے کہ یہ ایٹمی دھماکے میں بھی محفوظ رہے گی۔ دوستو، یہ لباس ہر طرح کے موسم میں کارآمد اور دن میں 24 گھنٹے استعمال کیے جانے کے قابل ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ چائنا اسی طرح ایک اور ایسے لباس کی تیاری میں مصروف ہے جسے پہن کر وہ باقی تمام انسانوں کی نظر سے اوجھل بھی ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سننے میں آیا ہے کہ چینی ماہرین غیر مرئی لباس سے متعلق ایک ایسے شعبے میں کام کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں الیکٹرون مائکروسکوپ سے 10 گنا زیادہ طاقتور خوردبین بنائی جا سکے گی اور روشنی کی سمت کی تبدیلی سے بجلی تیار کی جا سکے گی۔ یاد رہے کہ یہ شعبہ روشنی کی سمت میں تبدیلی سے متعلق ہے، جبکہ چینی سائنسدان اس کے لیے نینو ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے روشنی کو تمام فاصلوں اور بہت سی سمتوں سے اس انداز میں موڑنے کے لیے الیکٹرونز اور سیمی کنڈکٹرز کی مدد سے چھوٹے آلات تیار کیے ہیں تاکہ وہ انسانی آنکھ سے اوجھل ہو سکیں۔ خواتین حضرات، اس سے پہلے جو چیزیں انسان کو نظروں سے غائب کرنے کے لیے تیار کی گئی تھیں وہ دو اطراف سے چیزوں کو نظروں سے چھپا سکتی تھیں، لیکن ان کے استعمال سے چیز مکمل طور پر نظروں سے غائب نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کا ایک سایہ سا باقی رہ جاتا تھا جس کا عام سے آلات کی مدد سے سراغ لگایا جا سکتا تھا۔ لیکن چینی اب ایک ایسے لباس کی تیاری میں مصروف ہیں جسے پہن کر نظروں سے اوجھل ہوا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے چینی سائنسدانوں نے ایک ایسی چیز ایجاد کی ہے جو کہ روشنی کو چیزوں کے گرد 30 ڈگری کے زاویے پر موڑ کر انہیں غیر مرئی بنا دیتی ہیں۔ سائنسدانوں کی اس ٹیم کا کہنا ہے کہ ایک دن اسی بنیاد پر ایسا میٹیریل تیار ہوگا جو کہ انسانی دنیا سے اوجھل ہونے کا سبب بنے گا۔ خواتین حضرات، یہ میٹیریل نینو سکیل پر بنایا گیا ہے اور اس کی پیمائش 1 میٹر کے 1/1000 حصے کے حساب سے کی جاتی ہے، جبکہ اس ریسرچ کا سب سے موزوں استعمال فوجی کارروائیوں میں ہوگا، جہاں ٹیکنالوجی کو دشمنوں کی نظروں سے غائب کیا جا سکے گا۔ دوستو، اس کے علاوہ چین اپنی فوج کے کھانے پینے کے جدید طریقے ایجاد کر رہا ہے اور انہیں موسم کی تبدیلیوں کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے ہر طرح کی حکمت عملی اپنا رہا ہے، اور جدید ہتھیاروں کی مدد سے اپنے فوجیوں کو ٹریننگ بھی دے رہا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ چین ہر وقت جنگ کے لیے تیار ہے۔ جبکہ دوسری طرف انڈیا کی فوج کے حالات کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 61 ارب امریکی ڈالر کا بجٹ لانے والی بھارتی فوج بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہے۔ اس کے مقابلے میں چین کا دفاعی بجٹ بھارت سے کئی گنا زیادہ ہے۔ چین کا بجٹ 2.37 ارب امریکی ڈالر کے برابر ہے۔ ناظرین، عسکری طاقت کا جائزہ لیتے وقت ممالک کی معاشی صورتحال، قوت خرید، غیر ملکی ذخائر اور بیرونی قرضوں کا جائزہ لینا بھی بہت اہم ہوتا ہے،
चीन को इस ज़िमन में भी भारत पर वाज़ेह बरतरी हासिल है। जबकि 61 अरब अमरीकी डॉलर बजट होने के बावजूद भारतीय ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने सियाचिन बॉर्डर पर तैनात भारतीय फ़ौज की हालत ज़ार आश्कार करते हुए बताया कि सियाचिन पर तैनात भारतीय फ़ौजियों को खुराक और वर्दी की कमी तक का सामना है। जबकि दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फ़ौजियों के पास मखसूस जूते भी नहीं हैं जो इन्हें सर्दी से महफूज रख सकें। इसके साथ साथ रिपोर्ट में इस बात का भी इंकिशाफ किया गया है कि इस वक्त सियाचिन, लद्दाख और डोकलाम में मौजूद भारतीय फ़ौजियों को खुराक की कमी तक का भी सामना है। वाज़ेह रहे कि सन 2017 में भारतीय फ़ौजी एहलकार तेज बहादुर यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी की थी, जिसमें उन्होंने भारतीय फ़ौजी एहलकारों के साथ होने वाले नारवा सलूक का पर्दाफाश किया था। अपनी वीडियो में इसका कहना था कि हमें मिलने वाला खाना अफसरान खा जाते हैं या फिर बाज़ार में बेच दिया जाता है। जबकि दूसरी जानिब भारत ने अपने दिफाई बजट में भी इजाफा कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद एहलकारों को बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही, जो कि इस बात का वाज़ेह सबूत है कि भारतीय हुकाम अपनी फ़ौज से किस कदर गाफिल हैं। नाज़रीन इकराम, जिस फ़ौज की हालत ये हो कि इन्हें बुनियादी सहूलियात और खाने पीने तक से महरूम रखा गया हो, इनसे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो जदीद आलात का इस्तेमाल करके दुश्मन के सामने खड़े हो सकेंगे। हालांकि भारतीय अवाम ने भी वो दिन देखे हैं जब इनकी हुकूमत ने अवाम की भूख हड़ताल करवा कर अवामी पैसों से असले खरीदे थे। गोया यूँ मालूम होता है कि भारतीय हुकूमत पर असलहा जमा करने का भूत सवार हो चुका है, जबकि तब हालात ऐसे थे कि ना तो चीन ने भारत को कभी जंग की धमकी दी थी और ना कभी भारत पर हमला किया गया था। यूं इस खित्ते में भारत के लिए कोई ऐसा मुल्क नहीं था जिससे भारत के वजूद को ख़तरा हो। इसके बावजूद भारत अपनी आवाम की हालत सुधारने, गुर्बत के ख़ात्मे और मुल्क में जारी आज़ादी की तहरीकों को अच्छे तरीके से हैंडल करने के बजाय बेतहाशा जदीद से जदीद असला जमा करता रहा, क्योंकि तब इसका दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान था, जिसके साथ भारत के समंदरी हदूद सर क्रीक से लेकर कश्मीर और सियाचिन तक सरहदों पर तनाज़ात थे और जिसके वो दो टुकड़े कर चुका था, जबकि इसके कई हिस्सों पर नाहक कब्जा जमा रखा था और जिसकी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ ये थी कि किसी तरह पाकिस्तान मजबूत और मुस्तहकम ना रह सके। इसके लिए वो इतने असले के अंबार जमा करता रहा। आज वही मगरूर और तकब्बुर करने वाला मुल्क अपने असले के बेफ़ायदा होने का सोग मना रहा है, क्योंकि आज भारतीय फ़ौज बुनियादी सहूलियात से महरूम हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ चीन जो कि हर तरह की तैयारी करके दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार खड़ा है, जबकि दूसरी तरफ इंडिया अभी बुनियादी सहूलियात मुहैया करने से भी कासिर है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर इंडिया किसके सहारे पर चुप साधे बैठा है। अगर तो इंडिया को अमेरिका, जनूबी कोरिया के दिलासे मार रहे हैं, तो नाजरीन अमेरिका की असलियत से पूरी दुनिया वाकिफ़ है कि जंग के दौरान अमेरिका, यूरोप और साउथ चाइना के समंदरों में भारत के करीब भी नहीं आ सकता। इसलिए भारत को ये मालूम होना चाहिए कि जनूबी कोरिया को आवाज़ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। जनूबी कोरिया की मईशत का पहिया चीन से घूमता है और जनूबी कोरिया को इस बात से कुछ लेना देना नहीं कि भारत के साथ क्या हो रहा है। अमेरिका और जनूबी कोरिया के दरमियान हज़ारों किलोमीटर का फासला है और हवाई जहाज़ से भी ये फासला बहुत तवील है। इसके बरक्स चीन और जनूबी कोरिया की सरहदें आपस में मिली हुई हैं, इसलिए जनूबी कोरिया के लिए अमेरिका से ज़्यादा चीन की अहमियत है। चुनांचे भारत के लिए कोई भी आगे आने को तैयार नहीं। लिहाजा भारत के लिए यही बेहतर है कि वो पड़ोसी ममालिक से ख़राब हालात को बेहतर बनाने के लिए बालादस्ती की बजाय बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात को बेहतर बनाए, वरना भारत अपने ही समंदरों में ऐसा डूबेगा कि रहती दुनिया तक के लिए इबरत का निशान बन जाएगा। जबकि इस हकीकत से भी इनकार मुमकिन नहीं कि अमेरिका ना तो माजी में किसी का हुआ है और ना ही मुस्तकबिल में किसी का होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमसाया मुल्क भारत को अल्लाह ताला होश के नाखून दे और वो अपने हमसाया ममालिक से बेहतरीन ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करे। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की मालूमाती वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। इस वीडियो को अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा और कमेंट्स की सूरत में अपनी राय भी ज़रूर देते रहा करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।